سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 18 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ آج کا موضوع ہے مدینہ میں آفتاب رسالت کی تجلیاں۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تو اس کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا۔ پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس اور خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس اور خزرج پہلے تو بڑے اتفاق اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عربوں کی طرح فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے اس قدر ہولناک اور خون ریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس اور خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھڑ کر کٹ مرے اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے اس لیے اوس اور خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس و خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کے طرح مل جل کر رہنے لگے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنی تن من دھن سے بے پناہ امداد و نصرت کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوشبختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرمایا، اور قرآن کریم نے بھی ان جانصاران اسلام کی نصرت رسول و امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی مدح و ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا اور ازروع شریعت انصار کی محبت اور ان کی جناب میں حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل قرار پائی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مدینہ میں اسلام کیوں کر پھیلا؟ انصار گو بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہود اور انصار دونوں کو انتظار تھا۔ 11 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت دینے کے لیے منع کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع میں عقبہ گھاٹی کے پاس، یہاں آج مسجد العقبہ ہے، تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کی خوشخبری دیتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں: حضرت ابو الحیثم بن تیہان، حضرت لبابہ اسد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، حضرت جابر بن عبداللہ بن رباب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بیعت عقبہ اولیٰ۔ دوسرے سال 12 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص منع کی اسی گھاٹی میں چھپ کر مشرف با اسلام ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور روزانہ 1-2 نئے آدمی آغوش اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ
मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही बहादुर और बाअसर शख्स थे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने पहले तो इस्लाम से नफरत व बेजारी जाहिर की, मगर जब हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको कुरान मजीद पढ़कर सुनाया तो एकदम उनका दिल पसीज गया और इस कदर मुतासर हुए कि सआदत इस्लाम से सरफराज हो गए। उनके मुसलमान होते ही उनका कबीला औस भी दामन इस्लाम में आ गया। इसी साल बकौल मशहूर माह रजब की 27वीं रात को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहालत बेदारी में राज जिस्मानी हुई और इसी सफरे में राज में 5 नमाज़ें फर्ज हुई, जिसका तफसीली बयान इंशाअल्लाह ताला मौजज़ात के बयान में आएगा। बैती उक़बा सानिया, इसके एक साल बाद 13 नबवी में हज के मौका पर मदीना के तकरीबन 72 अशखास ने मना की इस घाटी में अपने बुत परस्त साथियों से छुपकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर बैत की और ये अहद किया कि हम लोग आपकी और इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इस मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने मदीना वालों से कहा कि देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान बनी हाशिम में हर तरह मोहतरम और बाइज्जत हैं। हम लोगों ने दुश्मनों के मुकाबला में सीना सुपर होकर हमेशा इनकी हिफाजत की है। अब तुम लोग उनको अपने वतन में ले जाने की ख्वाहिशमंद हो तो सुन लो, अगर मरते दम तक तुम लोग उनका साथ दे सको तो बेहतर है, वरना अभी से किनारा कश हो जाओ। ये सुनकर हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैश में आकर कहने लगे कि हम लोग तलवारों की गोद में पले हैं। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना ही कहना पाए थे कि हजरत अबुल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बात काटते हुए ये कहा कि या रसूलल्लाह, हम लोगों के यहूदियों से पुराने ताल्लुकात टूट जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जब अल्लाह ताला आपको गलबा अता फरमाए तो आप हम लोगों को छोड़कर अपने वतन मक्का चले जाएं। ये सुनकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम लोग इत्मीनान रखो कि तुम्हारा खून मेरा खून है और यकीन करो मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन और तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है। जब अंसार ये बैत कर रहे थे तो हजरत साद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने या हजरत अब्बास बिन नज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे भाइयों, तुम्हें ये खबर है कि तुम लोग इस चीज पर बैत कर रहे हो, खूब समझ लो कि ये अरब व अजम के साथ ऐलान जंग है। अंसार ने तैश में आकर निहायत पुरजोश लहजे में कहा कि हाँ, हम लोग इसी पर बैत कर रहे हैं। बैत हो जाने के बाद आपने इस जमात में से 12 आदमियों को नकीब यानी सरदार मुकर्रर फरमाया। उनमें 9 आदमी कबीला खज़रज के और 3 अशखास कबीला औस के थे, जिनके मुबारक नाम ये हैं: अबू उमामा असद बिन ज़रारा, साद बिन रबी, अब्दुल्ला बिन रवाहा, राफी बिन मालिक, बरा बिन मअरूर, अब्दुल्ला बिन अमर, साद बिन अबादा, मुंज़र बिन उमर, अबादा बिन साबित। ये 9 आदमी कबीला खज़रत के हैं। सैयद बिन हुज़ैर, साद बिन खुसैमा, अबुल हसन बिन तिहान, ये 3 शख्स कबीला औस के हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। उसके बाद ये तमाम हजरात अपने डेरों पर चले गए। सुबह के वक्त जब कुरैश को इसकी इत्तला पहुंची तो वो आग बगोला हो गए और उन लोगों ने डांट कर मदीना वालों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने हमारे साथ जंग करने पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की है? अंसार के कुछ साथियों ने जो मुसलमान नहीं हुए थे अपनी लाइल्मी जाहिर की। ये सुनकर कुरैश वापस चले गए, मगर जब तफ्तीश तहकीकात के बाद कुछ अंसार की बैत का हाल मालूम हुआ तो कुरैश गैज़ व गज़ब में आपस से बाहर हो गए और बैत करने वालों की गिरफ्तारी के लिए तआक़ुब किया, मगर कुरैश हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा किसी और को नहीं पकड़ सके। कुरैश हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ मक्का लाए और उनको कैद कर दिया, मगर जब हज़रत जुबैर बिन मतअम और हारिस बिन हरब बिन उमैया को पता चला तो उन दोनों ने कुरैश को समझाया कि खुदा के लिए साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ौरन छोड़ दो, वरना तुम्हारी मुल्क शाम की तिजारत खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर कुरैश ने हज़रत साद बिन अबादा को कैद से रिहा कर दिया और वह बखैरियत व आफियत मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।